यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई इंग्लिशको च्याप्टर 9 मोरल स्टोरीज च्याप्टर पढाउने छु। लेट्स बिगिन दिस भिडियो। फर्स्ट, fill in the blanks. Deva lived in a monastery. Deva lived in a monastery. B number, Asambhav has realized that this life is an illusion. ILLUSION, illusion. Asambhav was an accepted cheat. Asambhav was an ACCEPTED cheat. Accepted cheat. Two well-fed goats were fighting. Two well-fed goats were fighting. Or also you can write two warring, WARRING, goats were fighting. Or also you can write two gourd, GORED, two GORED, goats were fighting. It means you can write two well-fed goats were fighting, or two warring goats were fighting, or two gourd, GORED, goats were fighting. E number, the foolish saint returned home unhappily. The foolish saint returned home unhappily. 2 number, answer these questions. Where did Deva live? Deva lived in a monastery which is far away from human habitation. Deva lived in a monastery which is far away from human habitation. Okay, next question, B number. How did a saint collect a lot of wealth? The saint collect a lot of wealth by selling clothes gifted to him by well-wishers and disciples. Again, the saint collect a lot of money or lot of wealth by selling clothes gifted to him by well-wishers and disciples. DISCIPLES. What, C number, what was the real plan of Asambhav? Asambhav noticed that Deva always carried a bag with him. He thought that certainly contained something valuable, so the real plan of Asambhav was to snatch the bag from him. र तपाईहरु के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भने the real plan of Asambhav was to snatch the bag from him. अर्थात तपाईहरु यति मात्र पनि लेख्न सक्नुहुन्छ the real plan of Asambhav was to snatch the bag from him. यति मात्र पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा यो पुरै एन्सर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अलिकति लामो चाहियो भने यो पुरै लेख्नु होला, र अलिकति छोटो चाहियो भने यो सानो एन्सर लेख्नु होला। ओके, सानो चाहियो भने सानो लेख्नुहोस्, ठुलो चाहियो भने ठुलो लेख्नुहोस्, तपाईहरुको मर्जी। सानो चाहियो भने द रियल प्लान अफ असम्भव वाज टु स्न्याच द ब्याग फ्रम हिम, र लामो चाहियो भने असम्भव नोटिस दैट देवा अलवेज क्यारिङ अ ब्याग विथ हिम, ही थॉट दैट सर्टेनली कन्टेन्ड समथिङ भ्यालुएबल, सो द रियल प्लान अफ असम्भव वाज टु स्न्याच द ब्याग फ्रम हिम. डी नंबर, व्हाट वाज असम्भव नॉट अलाउड टु डू? असम्भव नॉट अलाउड टु इंटर, सॉरी यहाँ द लेखेछु, दिस इज माई फॉल्ट. असम्भव नॉट allowed, sorry, असम्भव was not allowed, you can write असम्भव. ओके, असम्भव यहाँ अलिकति तपाईहरु यहाँ असम्भव was not, ओके टु वेट असम्भव not allowed to, कस्तो भयो क्या यहाँ was हो, यहाँ अलिकति अटेन हेर्नुहोस्, थोरै यहाँ गडबड भयो। तपाईहरु यहाँ असम्भव पछाडी वाज पनि लेख्नु होला, र एन्सर हुन्छ असम्भव वाज नट अलाउड टु इन्टर द हर्मिटेज इन द नाइट. असम्भव वाज नट अलाउड टु इन्टर द हर्मिटेज इन द नाइट. इन नम्बर, व्हाट वाज असम्भव डू टु मेक देवा ह्याप्पी? टु मेक देवा ह्याप्पी, असम्भव अटेन्डिङ हिज एभ्री नीड. और यू कैन राइट असम्भव was make Deva happy by attending his every need. Also you can write by attending his every need, means by attending
देवा एभ्री निड बाई एटेन्डिङ देवाज एभ्री निड असम्भव मेग्ड असम्भव वाज मेक देवा ह्याप्पी बाई एटेन्डिङ देवाज एभ्री निड असम्भव वाज मेक देवा ह्याप्पी और यू कैन राइट टू मेक देवा ह्याप्पी असम्भव was attending his every need asambhav attending his every need or also you can write asambhav was attending his every need to make deva happy asambhav attending his every need. F number where was deva and asambhav going to? Deva and asambhav going to perform vrata month of visitor's son or also you can write deva and asambhav going to village only means Deva and Asambhav going to village also you can write or Deva and Asambhav going to village to perform व्रत month of visitor's son. long answer चाहियो भने full लेख्नु होला र short चाहियो भने short लेख्नु होला. understood? okay. next and final questions. sorry G number how was the jackal killed? Jackal was killed by the coast between the two warring goats. Last and final questions. Did the sand get his money back? No, the sand didn't get his money back. No, the sand didn't get his money back. र यदि तपाईहरुलाई यसको एन्सर कहाँ छ जान्नु छ भने पनि चिन्ता नगर्नु होला म यसको एन्सर कहाँ छ पनि देखाइदिने छु. यदि तपाई टिचर हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ आफ्नो स्टुडेन्टलाई एन्सर कहाँ छ त्यो पनि देखाइदिनको लागि. ओके रुक्नुहोस् म त्यहाँ पुगिहाल्छु र तपाईहरुलाई देखाउने छु कि यसको एन्सर कहाँ दिएको छ र सबै फिल इन द ब्ल्याङ्क्स देखि लिएर एन्सर द फलोइङ क्वेशन्सको सबैको एन्सर म देखाइदिने छु र तपाईहरुलाई निवेदन गर्दछु कि भिडियोलाई लाइक सब्स्क्राइब शेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला. तपाईहरुको लाइक शेयर कमेन्ट र सब्स्क्राइबले मलाई प्रेरणा मिल्नेछ यस्तै नलेजेबल भिडियो बनाइदिनको लागि. र अर्को भिडियो कुन विषयको कुन टपिकमा बनाइदिनु र 8th क्लासको स्टुडेन्ट्स हुनुहुन्छ भने कुन विषयको कुन टपिकको क्वेशन एन्सरको भिडियो गरेर देखाइदिए मलाई कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला. कुन टपिकको क्वेशन एन्सर गरेर देखाइदिनु बुझ्नुभयो. ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट क्वेशन जस्तै देवा लिभ्ड इन यो एन्सर कहाँ थियो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु सिम्पली वेट फर अ मिनेट. ओके देवा you can see here in a monastery far away from human habitation lived a saint called Deva. फर्स्ट लाइन में फर्स्ट प्याराग्राफ को फर्स्ट लाइन में हेर्नुहोस् in a monastery far away from human habitation lived a saint called Deva. यहाँ भनिरहेको छ इजिली तरिकाले भनिरहेको छ in a monastery far away from human habitation lived a saint called Deva भनेको in a monastery यहाँ भनिरहेको छ त्यसकारणले एन्सर के रहेछ देवा lived in a monastery. तर क्वेशन एन्सरमा गर्दाखेरि देवा lived in a monastery which is far away from human habitation किनभने क्वेशन एन्सरमा अलिकति लामो एन्सर चाहियो फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा सानो एन्सर चाहियो त्यसकारणले फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा in a monastery मात्र भयो र क्वेशन एन्सरमा in a monastery far away from human habitation. र तपाईहरु क्वेशन एन्सरमा पनि इन अ मोनास्ट्री मात्र पनि लेख्दा हुन्छ क्वेशन एन्सरमा पनि इन अ मोनास्ट्री मात्र लेख्दा हुन्छ फार अवे फ्रम ह्युमन ह्याबिटेसन लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ यो तपाईहरुकै मर्जी हो. नेक्स्ट क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ असम्भव हैज रियलाइज्ड दैट हिज लाइफ इज इन बी नम्बर 2 को बी असम्भव हैज रियलाइज्ड दैट हिज लाइफ इज इन. यसको एन्सर कहाँ छ पनि म तपाईहरुलाई देखाइदिने छु यहाँ मजाले हेर्नुहोस्. ओके ध्यान दिएर हेर्नुहोस् थर्ड प्याराग्राफमा हेर्नुहोस् है थर्ड प्याराग्राफ सेकेन्ड प्याराग्राफमा हेर्नुहोस् one day the cheat met the sand and promptly fell on his feet and said oh no all I have realized that this life is an illusion. बुझ्नु भयो नि इल्युजन कहाँबाट आयो यो त सिम्पल थियो यो त बुकमा इजिली तरिकाले दिएको नै थियो यो त तपाईहरुले पनि थाहा पाउनु भएको थियो र यसको एन्सर त राइट. ओके नेक्स्ट क्वेशन्स इज दैट सरी फर द इन्कन्भिनियन्स. ओके यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट क्वेशन्स. ओके असम्भव वाज एन ड्याश चिट असम्भव वाज एन ड्याश चिट. अब यसको एन्सर कहाँ छ
तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको आन्सर कहाँ छ सिम्पल तपाईहरु सिम्पली जानु र हेर्नुहोस् फर्स्ट प्याराग्राफ हैन सेकेन्ड एक मिनेट फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ प्याराग्राफमा हेर्नुहोस् फोर्थ प्याराग्राफ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ यस फोर्थ प्याराग्राफमा हेर्नुहोस् 91 पेज नम्बरको फोर्थ प्याराग्राफमा हेर्नुहोस् फोर्थ प्याराग्राफको सेकेन्ड लाइनमा हेर्नुहोस् है फोर्थ प्याराग्राफको सेकेन्ड लाइनमा satisfied the saint accepted the cheat as his disciple satisfied the saint accepted the cheat as his disciple हेर्नुहोस् यहाँ सिम्पली भनेको छ accepted the cheat बुझ्नुभयो accepted कहाँबाट आयो ओके नेक्स्ट क्वेसन इज दैट पेज पनि कतै फर्काउँछु म पनि ओके नेक्स्ट टू डैश गोट्स वेयर फाइटिङ यो एन्सर कहाँ छ भने सेकेन्ड लास्ट प्याराग्राफमा हेर्नुहोस् सेकेन्ड लास्ट प्याराग्राफमा हेर्न सक्नुहुन्छ विथ ग्रेट ट्रस्ट इन हिज डिसिपल देवा डिसाइडेड टु जोइन अ क्राउड वाचिङ टू वेल फेड गोट्स फाइट फेरोसियसली र त्यस्तै गरी क्वेसनमा पनि भनेको छ टु ड्याश गोट्स वेयर फाइटिङ र यहाँ पनि भनेको छ टु वेल फेड गोट्स फाइट फेरोसियसली फाइटिङ टु गोट्स गोट यहाँ वेल फेड छ टु र गोट्सको बिचमा र यहाँ भनेको छ टु र गोट्सको बिचमा के हुन्छ भनेपछि एन्सर के रहेछ टु वेल फेड गोट्स फाइट फेरोसियसली र तपाईहरु टु वारिङ गोट्स टु गोट्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ किनभने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही प्याराग्राफको सेकेन्ड लास्ट प्याराग्राफको सेकेन्ड लास्ट लाइनमा हेर्नुहोस् थॉट दैट द जैकल वुड सिरियसली डाइड कट बिट्विन द टु वारिङ गोट्स भनेको यो गोट्सहरु चाहिँ टु वेलफेड गोट्स पनि भनिदो रहेछ यिनीहरु गोट्सलाई चाहिँ वेलफेड पनि भनिदो रहेछ वारिङ पनि भनिदो रहेछ र त्यस्तै गरी लास्ट लाइनमा हेर्नुहोस् केम थ्रू एन्ड द जैकल डाइड गोड बाइ द टु गोट्स भनेको यिनीहरु गोट्सलाई चाहिँ वेलफेड पनि भनिदो रहेछ वारिङ पनि भनिदो रहेछ र गोड पनि भनिदो रहेछ त्यसकारणले तीनटामा जुन पनि लेख्दा हुन्छ तर राम्रो भनेको चाहिँ वेलफेड लेख्दा राम्रो हो किनभने वेलफेड यहाँ एन्सर पनि वेलफेडै भनेको छ त्यसकारणले वेलफेड लेख्दा राम्रो हो तर तपाईहरुले वारिङ गोड पनि लेख्दा हुन्छ नट ह्याभ एनी प्रब्लम द पुलिस सेन्ट रिटर्न होम यसको एन्सर त सिम्पली तपाईहरुको बुकमै दिएको छ लास्ट प्याराग्राफमा The police sent return home unhappily after a vain search for the trickster. The police sent return home unhappily. यसको एन्सर त सिम्पली बुकमा दिएको छ यसको एन्सरको केही चिन्ता गर्नु पर्दैन अब नेक्स्ट क्वेशन्स एन्सर द फलोइङ क्वेशन्स वेयर डिड देवा लिभ अब यसको एन्सर त मैले भनिसकेको छु देवा लिभड इन मोनास्ट्री फर्स्ट प्याराग्राफको फर्स्ट लाइन देवा लिभड इन अ मोनास्ट्री फार अवे फ्रम ह्युमन हेबिटेसन यसको एन्सर त मैले भन्दैकै हो सुरुमै र बी नम्बर हाउ डिड द सेन्ट कलेक्ट अ लट अफ वेल्थ यसको एन्सर पनि फर्स्ट प्याराग्राफको सेकेन्ड लाइनमा देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट प्याराग्राफको सेकेन्ड लाइन he made a lot of money by selling clothes gifted to him by well wishers and disciples भनेपछि एन्सर के रहेछ The saint collected a lot of wealth by selling clothes gifted to him by well wishers and disciples. क्वेशनमा थियो the saint यहाँ छ he क्वेशनमा थियो collect यहाँ छ made यहाँ क्वेशनमा थियो a lot of wealth यहाँ छ a lot of money कुरा त एउटै हो नि made collect he the saint a lot of money a lot of wealth कुरा त एउटै हो क्वेशन अलिकति घुमाएको मात्र हो नभए कुरा त एउटै हो त्यसकारणले एन्सर के भयो सिम्पली the saint collected did छ त्यसकारणले collected a lot of wealth by selling clothes gifted to him by well wishers and disciples. What was the real plan of Abhinav? यसको एन्सर पनि सिम्पली तपाईहरुको बुकमै दिएको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट प्याराग्राफको फोर्थ लाइनको लास्ट वर्ड हेर्नुहोस् असम्भव छ नि फर्स्ट प्याराग्राफको फोर्थ लाइनको लास्ट वर्ड हेर्नु त असम्भव छ नि असम्भव हो असम्भव एन्ड एक्सपिरियन्स्ड चिट नोटिस्ड देवा always carrying his bag with him. He thought that the bag certainly contained something valuable, so he planned to snatch it from him.
यहाँ सिम्पल्ली भनेको छ सो हि प्लान टु स्न्याच इट फ्रम हिम भनेपछि उसले के प्लान बनाएको रहेछ ब्यागलाई स्न्याच गर्ने भनेको देवाबाट ब्यागलाई स्न्याच गर्ने उसले प्लान बनाएको रहेछ यहाँ सिम्पली भनेको छ त्यस कारणले यसको एन्सर भन्नु मैले पर्दैन अब सर्टमा लेख्दा के लेख्ने लङमा लेख्दा के लेख्ने मैले तपाईहरुलाई अगाडि भनिसकेको छु डी नम्बर व्हाट वाज असम्भव नट अलाउड टु डू असम्भवलाई के गर्न अलाउड थिएन सरी असम्भवलाई के गर्न अलाउड थिएन यसो असम्भवले चाहिँ के गर्न दिएको थिएन सरी व्हाट वाज असम्भव नट अलाउड टु डू भनेको असम्भवले चाहिँ के गर्न दिएको थिएन जस्तै टिचरहरुले प्यारेन्ट्सहरुले हामीलाई के गर्न दिनु भएको छैन त्यस्तै असम्भवले के गर्न दिएको थिएन यसको एन्सर थर्ड प्याराग्राफमा हेर्न सक्नुहुन्छ थर्ड प्याराग्राफको सेकेन्ड लास्ट लाइन यु क्यान से थर्ड लास्ट लाइन भनौँ न थर्ड लास्ट लाइन थर्ड प्याराग्राफको थर्ड लास्ट लाइनमा हेर्नुहोस् एक्सेप्ट यु एज द पोर्टेज बटदेखि हेर्नुहोस् है बटदेखि थर्ड प्याराग्राफको थर्ड लास्ट लाइनको बटदेखि हेर्नुहोस् है बट यु मस्ट नट इन्टर द हर्मिटेज इन द नाइट यहाँ सिम्पल्ली भनेको छ यु मस्ट नट इन्टर द हर्मिटेज इन द नाइट भनेको नाइटमा रातिको समयमा हर्मिटेजमा इन्टर नगर भनेपछि उसले सिम्पली भनेको छ न रातिको समयमा हर्मिटेजमा इन्टर नगर म तिमीलाई अलाउड गर्दिन राति हर्मिटेजमा इन्टर गर्नमा भनेको यहाँ सिम्पली भनेको छ उसले के अलाउड गर्दैन रहेछ टु इन्टर द हर्मिटेज इन द नाइट सिम्पली यहाँ भनेको छ राइट सो द एन्सर इज असम्भव वाज नट अलाउड टु इन्टर द हर्मिटेज इन द नाइट बुझ्नुभयो ओके सरी एगेन ओके लास्ट यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ लास्ट चाहिँ होइन सेकेन्ड लास्ट ई नम्बर सेकेन्ड लास्ट पनि होइन सरी ओके वाट डिड असम्भव डु टु मेक देवा ह्याप्पी ए सारमा आइहाल्छ वाट वाज असम्भव डु टु मेक देवा ह्याप्पी यसको एन्सर पनि सिम्पली तपाईहरु वेट फर अ मिनट यो कति प्याराग्राफमा छ भन्छु ल वाट वाज असम्भव डु टु मेक देवा ह्याप्पी वेट फर अ मिनट ओके फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ प्याराग्राफमा हेर्नुहोस् फोर्थ प्याराग्राफको सेकेन्ड लास्टको लास्ट वर्डमा हेर्नुहोस् असम्भव छ नि थर्ड प्याराग्राफको सरी फोर्थ प्याराग्राफको सेकेन्ड लाइनको लास्ट वर्डमा के छ असम्भव यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ असम्भव टु बिकम मेकिङ देवा ह्याप्पी बाई एटेन्डिङ टु हिज एभ्री निड यहाँ सिम्पली एन्सर भनेको छ असम्भव मेकिङ देवा ह्याप्पी बाई एटेन्डिङ टु हिज एभ्री निड सो द एन्सर इज असम्भव मेक्ड बिकज डिड इज कमिङ असम्भव मेक्ड देवा ह्याप्पी सरी मेक्ड हुँदैन मेड बिकज मेकको पास्ट चाहिँ के हुन्छ मेड अन्डरस्टुड मैले त्यहाँ मेड लेखेको थिइनँ भने मेड लेख्नु होला किनभने डिड छ भने हामीले भर्बलाई पास्ट टेन्समा लानुपर्छ बुझ्नुभयो असम्भव मेड देवा ह्याप्पी बाई एटेन्डिङ हिज एभ्री निड सिम्पल इज राइट ओके नेक्स्ट क्वेसन इज वेयर ओके वेयर what is the questions where देवा एन्ड असम्भव गोइङ टु यो क्वेसन एफ नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ वेयर डिड देवा एन्ड असम्भव गोइङ टु सरी वेयर देवा एन्ड असम्भव गोइङ टु यसको एन्सर पनि सिम्पली तपाईहरु ओके लास्ट फोर्थ प्याराग्राफ भनेको लास्टबाट चाहिँ फोर्थ प्याराग्राफमा हेर्न सक्नुहुन्छ लास्टबाट बुझ्नुभयो अनि सुरुबाट आउँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्याराग्राफ सुरुबाट आउँदाखेरि चाहिँ फिफ्थ प्याराग्राफ र लास्टबाट आउँदाखेरि चाहिँ फोर्थ प्याराग्राफमा हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यहाँ भनेको छ लास्ट लाइन फोर्थ प्याराग्राफको लास्ट लाइन लास्ट फोर्थ प्याराग्राफको फोर्थ लाइनमा हेर्न सक्नुहुन्छ लास्ट फोर्थ प्याराग्राफको लास्ट लाइनमा हेर्न सक्नुहुन्छ द सेन्ट एक्सेप्टेड द इन्भिटेसन एन्ड सेट आउट फर द भिलेज टेकिङ असम्भव विथ हिम भनेको सेन्टले चाहिँ इन्भिटेसनलाई एक्सेप्ट गर्यो र ऊ भिलेजतिर गयो असम्भवलाई लिएर भनेपछि सेन्ट र असम्भव कहाँ रहेछन् भिलेज सो यु क्यान राइट एन्सर इज देवा एन्ड असम्भव वेयर गोइङ टु भिलेज र यहाँ सेकेन्ड लाइनमा हेर्नुहोस् यही प्याराग्राफको द भिजिटर इन्भाइटेड देवा टु कम टु हिज भिलेज एन्ड पर्फर्म व्रतमन्थ अफ हिज सन
सो त्यस कारणले अलिकति लामो बनाउनको लागि, अलिकति राम्रो बनाउनको लागि, सुइटेबल बनाउनको लागि एन्सरमा अलिकति हामीले थप्यौँ देवा एन्ड असम वेयर गोइङ टु भिलेज टु पर्फर्म द व्रत मन्थ अफ भिजिटर्स सन बिकज भिजिटर इन्भाइटेड सो द व्रत मन्थ अफ भिजिटर्स सन राइट भनेको अफ टु व्रत मन्थ टु पर्फर्म व्रत मन्थ अफ भिजिटर्स सन चाहिँ लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ भनेको असम एन्ड देवा एन्ड असम वेयर गोइङ टु भिलेज पनि लेख्दा हुन्छ अथवा देवा एन्ड असम वेयर गोइङ टु भिलेज टु पर्फर्म व्रत मन्थ अफ भिजिटर्स सन पनि लेख्दा हुन्छ र नेक्स्ट सेकेन्ड लास्ट क्वेसन्स ओके कस्तो हाउ वाज द ज्याकल किल्ड जी नम्बर हेर्नुहोस् हाउ वाज द ज्याकल किल्ड ज्याकल कसरी मर्यो यहाँ सिम्पली यसरी दिएकै छ सेकेन्ड लास्ट प्याराग्राफको सेकेन्ड लास्ट लाइनमा हेर्नुहोस् थर्ड द्याट द ज्याकल वुड स्योरली डाइड कट बिट्विन द टु वारिङ गोड्स भनेको ज्याकल मरेछ टु वारिङ गोड्सद्वारा काउट भएर पकडेको कारणले वारिङ भनेको युद्ध गर्ने गोडहरू बुझ्नुभयो टु वारिङ गोड्सले काउस्ट गरेर चाहिँ ज्याकल मरेछ तपाईहरूलाई यो पनि एन्सर जस्तै लाग्ला थर्ड लाइन लास्ट लाइनको केम ट्रु एन्ड द ज्याकल डाइड गोड बाई द टु गोड्स धेरै स्टुडेन्ट्स के लेख्नुहुन्छ भने ज्याकल वाज डड बाई द टु गोड्स तर यो बाई द टु गोड्स लास्ट लाइनको बाई द टु गोड्स एन्सर हुँदैन किनभने बाई द टु गोड्स भन्दाखेरि चाहिँ कसले मारो जस्तै हुन्छ तर काउस्ट बिट्विन द टु वारिङ गोड्स भन्दाखेरि चाहिँ कसरी मारो भयो क्या काउस्ट बिट्विन द टु वारिङ गोड्स भन्दाखेरि चाहिँ कसरी मारो भयो र बाई द टु गोड्स भन्दाखेरि चाहिँ कसले मारो भयो यहाँ कसले मारो भनेको छैन यहाँ कसरी मारो भनेको छ त्यस कारणले काउस्ट बिट्विन द टु वारिङ गोड्स भयो एन्सर के रहेछ ज्याकल वाज किल्ड बाई द काउस्ट बिट्विन द टु वेरिङ गोड्स लास्ट क्वेसन्स एन्ड लास्ट एन्सर डिड द सेन्ट गेट हिज मनी ब्याक यसको एन्सर पनि लास्ट प्याराग्राफमा सिम्पली दिएकै नै छ लास्ट प्याराग्राफ पढ्नु हो भने तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्टर द डेथ अफ द ज्याकल देवा रिटर्न टु वेयर ही ह्याड लेफ्ट द मनी ब्याक विथ असम्भव ही फाउन्ड असम्भव मिसिङ द विली क्विल्ड वाज देयर बट नट द मनी ब्याग इट मिन्स द्याट वेन देवा रिटर्न भनेको जब चाहिँ देवा फर्कियो उसले चाहिँ मनीको ब्याग अर्थात् पैसा भएको ब्याग चाहिँ उसले असम्भवलाई दिएको थियो र त्यो ब्याग लिन जब देवा चाहिँ फर्कियो भनेको मनीको ब्याग चाहिँ उसले देवाले असम्भवलाई दिएको थियो र त्यो ब्याग लिन जब देवा फर्कियो देवाले चाहिँ असम्भवलाई मिसिङ दिएको होली क्विल्ड चाहिँ त्यहाँ थियो अरे त्यो ठाउँमा होली क्विल्ड चाहिँ थियो अरे तर मनी ब्याग त्यहाँ थिएन अरे यसको अर्थात् असम्भवले चाहिँ त्यो मनी ब्याग लिएर गएछ अरे भनेको त्यो होली क्विल्ड चाहिँ थियो अरे र तर मनी ब्याग चाहिँ थिएन अरे र देवा भनेको चाहिँ को स्यान्ड फर्स्ट प्याराग्राफको फर्स्ट लाइनमा हेर्न सक्नुहुन्छ लिभ द स्यान्ड कल्ड देवा भनेको के रहेछ स्यान्ड र क्वेसनले पनि के भनेको छ डिड द स्यान्ड गेट हिज मनी ब्याग र सिम्पलली त्यहाँ भनेकै छ कि असम्भवले चाहिँ त्यो ब्याग लिएर गएछ भनेको धोका दिएर देवालाई असम्भवले चाहिँ त्यो ब्याग लिएर गएछ त्यसकारणले एन्सर के रहेछ नो द स्यान्ड डिड नट गेट हिज मनी ब्याग किनभने उसले मनी त पाएन नि त मनी त असम्भव लिएर गयो र अर्को यसको रिजन यो पनि हो कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लास्ट प्याराग्राफको तपाईहरु लास्ट लाइनमा हेर्नुहोस् त्यहाँ भनेको छ द फुल्ली सेन्ड रिटर्न होम अनह्याप्पीली यहाँ फुल्ली सेन्डको वर्ड युज गरेको छ फुलिस भन्ने वर्ड युज गरिएको छ फुलिस भन्ने वर्ड किन युज गरिन्छ यदि कुनै काममा असफलता लाग्यो भने कुनै काममा सफलता प्राप्त भएन भने फुलिसको युज गरिन्छ यदि त्यो काममा सफलता हात गरेको थियो भने देवाले त्यहाँ त क्लेभरेस्ट एकदमै राम्रो गुडेस्ट बेटर भनेर यस्तो वर्डहरू युज गरिन्थ्यो फुलिस युज किन गर्यो किनभने ऊ त्यो काममा सफल भएन कुनै काममा सफल भइएन भने फुलिस जस्तो वर्डहरू युज गर्ने भएकाले पनि यसको एन्सर के रहेछ नो बुझ्नुभयो नो द सेन्ट डिडन्ट गेट हिज मनी ब्याक ल आजको लागि यति नै हेर्नुहोस् तपाईहरुलाई मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला र यस्तै अमेजिङ भिडियोको लागि मेरो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र तपाईहरुलाई कुन विषयको कुन च्याप्टरको क्वेशन एन्सर चाहिएको छ त्यो पनि तपाईहरु कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ म त्यही च्याप्टरको क्वेशन एन्सर गरेर एउटा भिडियो बनाउने छु तर कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला कुन विषय चाहियो कुन विषयको कुन च्याप्टर चाहियो तर 8 क्लासको मात्रै 8 क्लासको कुन विषयको कुन च्याप्टर तपाईहरुलाई चाहियो अन्डरस्टुड
र यो बी नम्बरमा हेर्नुहोस् द सेन्ट कलेक्टेड हुन्छ, यहाँ कलेक्टेड ओके कलेक्टेड हुन्छ, यहाँ कलेक्ट लेखेको छ तर कलेक्टेड हुन्छ। तपाईँहरू यिनीहरू छोटो छोटो गल्तीलाई आफै नै सुधार्नु होला यहाँ, किनभने डिड छ त्यस कारणले कलेक्टेड भयो। डिड भनेको के हो, डिड हुने बित्तिकै भर्बलाई पास्ट टेन्समा लानुपर्छ। डिड छ भर्ब कुन हो, कलेक्ट भनेपछि करेक्टलाई के गर्नु पर्यो, पास्ट टेन्समा लानु पर्यो। कलेक्टको के भयो, कलेक्टेड। अन्डरस्टुड ल। आजको लागि यति नै, बाँकी अर्को भिडियोमा। र यसको ग्रामर पनि छ, यो च्याप्टरमा ग्रामर पनि छ र यसको ग्रामरको पनि एन्सर चाहियो भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। म हरेक भिडियोमा भन्छु यो चाहियो भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु। यदि लाइक पुगाइदिनु, तपाईँहरू लाइक पुगाइदिनुहुन्छ न कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहुन्छ, त्यस कारणले म त्यो गर्दिनँ, त्यो भिडियो बनाएको छुइनँ। त्यस कारणले तपाईँहरूलाई यो भिडियोको यही च्याप्टरको ग्रामर पनि चाहियो भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। म ग्रामर पनि बनाएर एउटा ग्रामरको पनि एन्सर भनेर एउटा भिडियो बनाइदिने छु। र कुनै च्याप्टरको तपाईँहरूलाई क्वेसन एन्सर चाहिएको छ भने कुनै पनि विषयको कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ, म त्यो भिडियो बनाएर अपलोड गरिदिनेछु। र आजको लागि यति नै, बाँकी अर्को भिडियो।